श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि। ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्री सन्धं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो। विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपालचूड़ामणि। जयतां सुरतो पंगर्मम मन्दारमतेर्गति। मत्सर्वस्व पादम्बुजो श्रीराधा मदन मोहन।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरे प्रिय। वृंदावने स्थानं देहि कृष्ण भक्तिं पदाब्जये गोपी भावं देहिं देवी तुलसी त्वं नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন না সবিষ্ট পুরন। শ্রীমদ গৌর প্রিয়ং লোকনাথ পদব্জ ষটপদম श्री राधा कृष्ण रसन मत्तं वंदे श्रीमन्नरोत्तम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अत्र सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे श्री भागवत स्वरूपम। हरि भक्ति परायी च हरिनाम परायणा दुर्वृत्तावसुवृत्ताव ते संनित नमो नमः। दुर्गमे पतिमेन्धस्य खलत्पादगतेर्मुहुः स्वकृपायष्टिदानेन सन्तो अवलम्बनम्। चारि वेद दधि भागवत नवनीत मथिलेन सुखाइल परीक्षित। जगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत्। अचतुर्वदन व्याब्रह्मा द्विबाहुरपर हरि अभाललोचन शंभुर भगवान बादरायण। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हैं। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, हम निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे राधे श्री राधे। बोलो राधे बोलो राधे श्री राधे। बोलो राधे बोलो राधे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती आपकी ममता, वैसे ही बहती ममता राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी,
राधा रानी आप श्री राधे। हरि बोल। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ। ये है निशानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। श्री राधे जय जय राधे, बोलो राधे हर राधे। जय जय राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। उम्र भर की तेरा हूँ मैं, महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं, महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर की तेरा हूँ मैं, महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं, महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। राधे 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 राधे। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 बोली श्री राधा रानी की जय बोलो श्याम सुंदर लाल की जय बोलिए श्री पार्षद श्री गौरांग श्रीमन महाप्रभु की जय श्री भागवत भगवान की जय अज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः मंगलाचरणम् जन्माद्यस्य यतन्मयातितरतः चार्थे स्वभिग्वः स्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धम्नास्मेन सदा निरस्तकुहका सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रज्ञितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शोकमुखदामृतद्रवसंयुतं पीबत भागवत रसमालयं मोहरसिका भुवि भावुका रसिका भूमि भावुका।
সর্ববেদান্ত সার, বেদরূপী কল্পবৃক্ষের সুপক্ষ ফল স্বরূপ শ্রী গোবিন্দের বাঙ্ময় মূর্তি, পরমহংস কুলমুকুটমণি বিতরাগ সন্ত ব্যাসনন্দন শ্রীল সুখদেব গোস্বামী দ্বারা নিষেবিত আধ্যাত্ম প্রদীপ সদৃশ চক্রবর্তী পুরাণ সম্রাট শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ সংকল্পপূর্বক সপ্তাহ কথা শ্রবণে, যদিও আজ দ্বিতীয় দিবস, শ্রীমান মহাপ্রভুর অশেষ বিশেষ অনন্ত অনুকম্পায় আমরা আস্বাদন সৌভাগ্য লাভে ধন্যাতিধন্য হয়ে উপনীত। তথাপি গত দিবস আমরা কেবলমাত্র পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীমন ভাগবত মাহাত্ম কথা শ্রবণ করে কিঞ্চিৎ ভাগবতের মহিমা জ্ঞাত হয়েছি। গতকাল মাহাত্ম কথাতেই আমাদের সময় চলে গেছে। তো আজ প্রথম স্কন্ধের সূচনা হচ্ছে, আর প্রথমেই হলো মঙ্গলাচরণ। প্রশ্ন, মঙ্গলাচরণ কেন করব? গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ, তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন, অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতে বলে দিলেন কেন মঙ্গলাচরণ করতে হয়। বিঘ্ন বিনাশনের জন্য এবং যেই উদ্দেশ্যে কার্যের প্রারম্ভ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এই দুটি কারণ তো আছেই, তার সঙ্গে আরেকটি কারণ হলো শিষ্য শিক্ষা, অর্থাৎ পরবর্তী জন যারা অনুসারী হবেন, যারা অনুসরণ করবেন, তারাও শিখবেন কেমন করে শিষ্টাচার পদ্ধতি। ইচ্ছা হলেই বই খুলে বসে পড়লে হবে না, তার একটা পদ্ধতি আছে। পূজা পাঠ করে নিয়ে, প্রণাম করে, স্মরণ করে নিয়ে তারপরে করতে হয়। দেখুন, সব কিছুর ক্ষেত্রে একটা মঙ্গলাচরণ হয়। ডাক্তারবাবু অপারেশন করবেন, তারও মঙ্গলাচরণ হয়। কিরকম? বলে কাঁচিটা কপালে ঠেকে নিয়েছে, ওটাই মঙ্গলাচরণ। ঘর থেকে বাইরে যাব কোথাও দূরে, বড়দের প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে যাচ্ছে, এটাই মঙ্গলাচরণ। যখন কোনো ব্যবসায়ী দাড়িপাল্লা ধরে বিক্রি করছে, প্রথম সবজি নিয়েছে, প্রথমে একটু প্রণাম করে নেয়, বলে এটাই মঙ্গলাচরণ, ব্যবসার মঙ্গলাচরণ। যেখানে যেমন পরিস্থিতি তেমন মঙ্গলাচরণ। সারা জীবনের সম্বন্ধ, বিবাহ, বিয়ে, তারও একটা মঙ্গলাচরণ। বলে আগের দিনে অধিবাস হয়, বিয়ের অধিবাস হয় না? তাহলে সব ক্ষেত্রেই একটি মঙ্গলাচরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। তো শ্রীমদ্ ভাগবত এত বিশাল বিরাট সংকল্পপূর্বক তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে, তার একটা মঙ্গলাচরণ না করলে কেমন করে হয়? তাই মঙ্গলাচরণের উপস্থাপনা। আর এই মঙ্গলাচরণ একটি এমন শ্লোক, এই শ্লোকের বিভিন্ন সাধু সন্ত মুনি ঋষিগণ তার অনুভব অনুসারে তার ব্যাখ্যা টিকা করেছেন। এই একটি শ্লোকের প্রায় 108 প্রকারের টিকা পাওয়া যায়। ওই জন্য 7 দিন ধরে যদি আমরা এই একটি শ্লোক আস্বাদন করি, শেষ হবে না। এত বিস্তার এবং এত ভাব গম্ভীর, এ সমস্ত আমাদের এই সাধারণ বুদ্ধি মেধাতে প্রবেশ করা বড় কঠিন। এ হলো বেদান্ত ভাষ্যের প্রথম সূত্র। আর এর মধ্যে এমন অন্তর্নিহিত রহস্য রয়েছে, দেখুন প্রতিটি কথায় কথায় মন্ত্র। এটি যদিও প্রত্যেকটি শ্লোকই মন্ত্র, 18,000 শ্লোক আছে,
335টি অধ্যায় আছে, আর 12টি স্কন্ধ আছে। প্রথম স্কন্ধের প্রথম এই যে সূত্র, এটি একটি মন্ত্রের মতনই দেখা যাচ্ছে। বলছেন যে কোনো মন্ত্রেতে, তার গায়ত্রী মন্ত্রে দেখা যায় ধীমহি, আর এখানেও সেই ধীমহি শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, সত্যং পরম ধীমহি। এই শ্লোকে পরম সত্যকে ধ্যান করি এ কথা জানিয়েছেন। ওই যে মঙ্গলাচরণ, একটি হয় নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণ, একটি হয় আশীর্বাদাত্মক মঙ্গলাচরণ, আর একটি হয় বস্তু নির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ। 3 প্রকারের মঙ্গলাচরণ হয়। তো এখানে বলছেন এই ভাগবতের প্রথম শ্লোকে সত্যং পরং ধীমহি, ভাগবতের শেষেও আছে সত্যং পরং ধীমহি, আর ভাগবতের মাঝখানে দশম স্কন্ধের 2য় অধ্যায়, সেখানেও বর্ণনা হয়েছে পরম সত্যের কথা। একবারও বলেনি কৃষ্ণং পরং ধীমহি, সেই তো 2 অক্ষর, সত্য 2 অক্ষর আর কৃষ্ণ 2 অক্ষর। কৃষ্ণ বললে কি দোষ হতো? আচ্ছা, রাম যদি বলতো রাম পরং ধীমহি, তাতেও তো দোষ হতো না, 2 অক্ষরই তো। অক্ষরের যদি বেশি হয়ে যায়, আর তত্ত্বগত তো একই ব্যাপার। যদি বলতো বিষ্ণু পরং ধীমহি, তাতেও তো দোষ হতো না। এখানে সত্যং পরং ধীমহি বললো কেন? কিছু চিন্তার বিষয় আছে। অনুভবী মহাত্মাগণ তার কারণ জানিয়েছেন। যদি এটি রাম পরং ধীমহি হয়, রামং পরং ধীমহি, তাহলে কিন্তু যারা রামের উপাসনা করে তারা বলবে এটা আমাদেরই, এবং অন্যান্য জন বলবেন এটা রাম সম্বন্ধে গ্রন্থ, অতএব আমাদের এত আকর্ষণ, এত উৎসাহ, এত উদ্দীপনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার যারা কিনা যারা কৃষ্ণের উপাসনা করে তারা ভাববেন তো এই তো শুধু কৃষ্ণের উপাসকদের জন্যই, অন্যজনের তো নয়। এই জন্য কোনো ব্যক্তিগত কোনো বিশেষ স্বরূপের যারা উপাসনা করে তাদের জন্য কেবল নয়, এটি সার্বিক সকলের জন্য। যারা জ্ঞানী, যারা কর্মী, যারা সগুণ সাকার, যারা নির্গুণ নিরাকার, যারা রাম, যারা কৃষ্ণ, যারা নৃসিংহ, যে কোনো স্বরূপের যারই উপাসনা করুক না কেন, এই ভাগবত সকলের জন্য। আর সকলের নিকটেই একটা বস্তু অবশ্যই দরকার, যে যেই পদ্ধতি, যেই উপাসনা, যেই মতের, যেই সম্প্রদায়ের, যেই ধর্মের লোক হোক, সবাইকে কিন্তু একটা জিনিসকে আশ্রয় করতে হয়, তা হলো সত্য। সত্যকে আশ্রয় করতে হবে। সত্যং বদঃ ধর্মং চরঃ, এ হলো বেদের নির্দেশ। সত্যকে আশ্রয় করতে হয়, আর ভগবানই হচ্ছেন সত্য স্বরূপ। আমরা গতকাল শুনেছি পদ্মপুরাণের শ্লোকে সচ্চিদানন্দ রূপায়, অর্থাৎ ভগবানের যে স্বরূপ, তার স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে বলছেন তিনি সৎ চিৎ আনন্দময়, অর্থাৎ অসৎ যাকে স্পর্শ করে না, অসতের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধ নেই, তিনিই হচ্ছেন সৎ, আর তিনিই হলেন সত্য। এই সত্যম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম, পরম অর্থাৎ পরমেশ্বরম, আর ধীমহি অর্থাৎ ধ্যায়েম, ধ্যান করি। সচ্চিদানন্দ ঘনস্বরূপ তিনি কে? বলে তার কথা শ্রীমদ্ ভাগবতের 10ম স্কন্ধের 2য় অধ্যায়ে সাক্ষাৎ দেবতারা বলছেন। সত্যং পরং সত্যব্রতং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে সত্যস্য সত্যামৃত সত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ। 9 বার সত্য উচ্চারণ হয়েছে।
কখন? বলে যখন ভগবান এই ভৌম লীলাতে জন্মলীলা আবিষ্কার করবেন, যার জন্ম বলে কিছু নেই, যার আদি, যার অনাদি বলে কিছু নেই, যিনি নিজেই অনাদির আদি। সবসময় সন্তান মায়ের পেটে আসে, তার মানে মা সন্তানের থেকে বড় হতে হয়, এটাই তো নিয়ম। তাহলে তিনি সব কিছুর মূলেই, তার থেকে আবার পুরনো কে হবে? তার থেকে প্রাচীন কেউ নেই, তাহলে তাকে আবার পেটে ধরবে এমন হয়? বলে হয়। তিনি এই অলৌকিক লীলা যা বৈকুণ্ঠ আদিতে নেই, সেই লীলা প্রকাশ করবেন বলে এই ভূলোকে তিনি পিতামাতা স্বীকার করেছেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মায়ের গর্ভের ভেতরে প্রবেশ করেছেন। এটাই অলৌকিক ব্যাপার। ভগবান সব পারেন, তিনি কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সমর্থ। এমন স্বয়ং ভগবান, তিনি আজ পিতামাতাকে অবলম্বন করে মায়ের গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, আর তা দর্শন করে দেবতাগণ অভিভূত। অনন্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টিকারী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, আজ তিনি মায়ের গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ধন্য প্রভুর লীলা। ওই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় বললেন, জন্ম কর্ম চমি দিব্যম। আমার জন্মটা সাধারণ মানুষের মতো নয়, আমার জন্মটাও দিব্য, আমার কর্মটাও দিব্য। এই জন্য ভগবানের জন্মলীলা শ্রবণ করলে জীবের বারবার জন্ম মৃত্যু চক্রের মধ্যে আর পড়তে হয় না। আর ভগবানের কর্ম শুনলে আমাদের যে কর্মফল ভোগ করবার জন্য বারবার জন্মাতে হয়, মরতে হয়, সেগুলো ঘুচে যাবে, দূরে যাবে। এটা শুনতে হয় ভগবানের লীলা। তা এমনই প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি যখন মাতৃ গর্ভের ভিতরে প্রবেশ করেছেন, গর্ভগত গোবিন্দকে দর্শন করে দেবতারা বলছেন, তোমার ব্রত সত্য, সত্যব্রতম, তুমি পরম সত্য, সত্য পরম, তুমি ত্রিকাল সত্য, ত্রিসত্যম, অর্থাৎ ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ সর্ব অবস্থায় তুমি সত্য স্বরূপ। সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে, সত্য কণায় কণায় সত্য দিয়ে পূর্ণ তুমি। তাই এমন যে সত্য, এমন সেই সত্যামৃত সত্যস্য নেত্রং সত্যাত্মকম ত্বাং শরণং প্রপন্ন, আমরা সেই সত্য স্বরূপ শ্রী গোবিন্দের শ্রী চরণে শরণাপন্ন হলাম। তাহলে দেখুন, ভাগবতে দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় জানিয়ে দিলেন সত্য স্বরূপ আর কে? বলছেন একমাত্র শ্রী গোবিন্দ, যিনি আগেও ছিলেন, যিনি এখনো আছেন, যিনি পরেও থাকবেন, তিনিই তো সত্য। আর বাকি সব অনিত্য, তার মানে মিথ্যা। গতকাল আমরা শুনেছি, আমরা আগেও ছিলাম না, আবার 200 বছর 100 বছর পরেও থাকবো না, আছি কটা দিনের জন্য। তাই আমরা হলাম অসত্য। আর ভগবান তিনি চিরসত্য, ত্রিকাল সত্য, ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ সর্বকালই তিনি স্থিত। তাই তিনি সত্য। এমন যে সত্য স্বরূপ ভগবান, পরম সত্য, তাকে আমি ধ্যান করি ধ্যায়েম। কিন্তু এই শ্লোকের প্রথম শার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত এই শ্লোক, আর প্রথম শ্লোকে প্রথম অক্ষর আরম্ভ হয়েছে জন্মাদ্যস্য ইয়তন্নয়াদিতরতঃ। জ দিয়ে শব্দ আরম্ভ হয়েছে, অক্ষর। কেন জ দিয়ে আরম্ভ? বলছেন, যিনি শ্রোতা অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিত, তিনি আজ অভিশাপের জ্বালা মাথায় নিয়ে বসেছেন। হৃদয় জুড়ে তার সেই জ্বালা, কেমন করে মরণশীল জীবের কর্তব্য সাধন হয়, আর সেই জ্বালা জোড়ানোর জন্যই জ দিয়ে শব্দ আরম্ভ। জন্মাদ্যস্য ইয়তন্নয়াদিতরতঃ। সেই স্বরাট সেনৈব রাজতে স্বস্বরাট, এবং যিনি সর্ববিষয় অভিজ্ঞ। এই জগতে সর্ববিষয় অভিজ্ঞ একজনকেও পাওয়া যাবে না, কেউ জানে না। আরে একটা বিষয় অভিজ্ঞই নেই, সর্ববিষয় অভিজ্ঞ। আমরা যে যতই বলি আমরা অনেক কিছু জানি, কিছুই জানি না।
এরকম জানি, আরে নিজের শরীরের কোথায় কি আছে এটুকুনি জানি না, শরীরের ভিতরের কি আছে সেটা তো দূরের কথা। নিজের শরীরের নিজের পিঠটাকে যে গোটা পিঠটা হাত বোলাবো তাও সম্ভব নয়, অন্য কথা তো পরে। এরপরে ভেতরের কোথায় কি যন্ত্রপাতি আছে কিছুই জানি না, কোনখানটার কি অসুবিধা কি বৃত্তান্ত এসব আমাদের কিছু জানা নেই। আচ্ছা বলবেন তাহলে ডাক্তাররা ভালো জানে, তারা তাহলে সর্বজ্ঞ? বলছেন তারাও সর্বজ্ঞ নয়, তাদের মধ্যে আবার এক একজন এক একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, এক একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও সেই বিষয়েও তারা কখনো কখনো অপারঙ্গত হয়ে যায়। আবার যদিও সেই বিষয়ে পূর্ণ ধারণা থাকলেও সম্পূর্ণ শরীর সম্বন্ধে তার ধারণা থাকে না। এই জন্য যদিও শরীর সম্বন্ধে থাকে, মন সম্বন্ধে থাকে না। মন সম্বন্ধে থাকলেও আত্মা সম্বন্ধে থাকে না। ওই সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এমন জন পাওয়া এই সংসারে দুর্লভ, সুদুর্লভ। যদি কেউ থাকে একমাত্র ভগবান শ্রী গোবিন্দ। ব্রহ্মা পর্যন্ত অভিজ্ঞ নয়। আর সেই কারণে সেই ব্রহ্মা যিনি আদি কবি, যাকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান সৃষ্টি কার্যের নিমিত্তে, তিনি পর্যন্ত মায়ায় মোহিত হয়ে ভগবানের তত্ত্ব বুঝতে না পেরে নেতি নেতি বিচার করেন, না এটা না ওটা না সেটা, এইভাবে ভগবানের তত্ত্ব বুঝতে পারে না। এবং ভগবানের এই মায়া, ত্রিগুণাত্মক এই মায়া, যে মায়াতে সত্য রজতম তিনটে গুণ থাকার কারণে এতই তার উৎকট শক্তি, তাকে জয় করা বড় কঠিন। ভগবান বললেন মম মায়া দূরত্বয়া, কিন্তু মামেবজি প্রপদ্যন্তে মায়া মেতান্তরন্তিতে, যে আমার চরণে প্রপন্ন হয় সেই আমার এই মায়াকে জয় করতে পারে। আর এই মায়া থাকার কারণে এই সংসারে কত মিথ্যাকে সত্যি বলে মনে হয়। দেখবেন যখন গ্রীষ্মকালে যদি সামনে বসে থাকেন না গাড়ির সামনে, অমনি দেখবেন পথের মধ্যে যেন জলে ভেজা 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 ভেজা। ওটা কি জল? ওটা মোটেই জল না, ওটা মরিচিকা। তো এই মায়ার সংসারে যেটি সুখদায়ক, যেটা আনন্দবর্ধক বলে মনে হয়, বিনিময়ে দুঃখ প্রদান করে। মা শব্দের অর্থই হচ্ছে না, আর আ শব্দের অর্থই হচ্ছে হ্যাঁ। ওই মা আর ইয়া, মায়া মানে মিথ্যাকে সত্যি বলে মনে করার নামই হলো মায়া। এই শরীরটাও মিথ্যা, একে সত্য বলে মনে করেছি, এইটাই মায়া। তো এইরকম স্বর্গমর্ত পাতাল ত্রিলোক এই মায়ায় ব্যাপ্ত, কিন্তু মিথ্যা হয়েও জগতে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। ধামনা স্মেনা সদা নিরস্ত কুহকম সত্বং পরম ধীমহি। এত মায়ার যে কঠিনতা, যে মায়াকে জয় করা বড় বড় দুস্তর, সেই মায়া স্বয়ং ব্রহ্মা পর্যন্ত যা একে অতিক্রম করতে পারে না, সেই মায়ার কার্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রূপে ভগবান এই মায়ার সংসারে বিরাজিত আছে বলেই সব কিছু আছে। তার অবস্থানের জন্যই সব কিছুর অবস্থান। এমন যে সত্য স্বরূপ পরমাত্মা শ্রী ভগবান, তাকে আমরা ধ্যান করি সত্যং পরম ধীমহি। সংক্ষিপ্তভাবে আমরা শুনলাম প্রথম শ্লোকে। যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যিনি কণায় কণায় অবস্থান করেন,
তিনি জীবিত চেতনের মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি জ্বরের মধ্যে অবস্থান করেন। এমন কোন স্থান নেই যেখানে তিনি নেই, সর্বত্র। তিনি চেতনশীল জীবের মধ্যে যেমন আছেন, তেমনি মৃতের মধ্যেও আছেন। তার প্রমাণও আমরা পরে পরে পাব। মৃতদেহ থেকে ভগবান বেরিয়ে আসেন। এমনই সর্বত্র আছেন, কিন্তু নির্লিপ্ত ভাবে আছেন, পরতন্ত্র রূপে নয়, স্বতন্ত্র ভাবে আছেন, পৃথক রূপে আছেন, প্রকাশ রূপে আছেন। এমন সেই ভগবানকে আমরা বারবার ধ্যান করি। ধর্ম প্রজ্জিত কৈতবত্র পরম নির্মৎসরণাং সতাং বেদং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ ধর্মযাজন সম্বন্ধে জানাচ্ছেন। এমন ধর্ম এই ভাগবতে বর্ণনা হয়েছে, যেই ধর্ম যাজন করলে আপনি স্বর্গ পেতে পারেন। এমন ধর্মের কথা বর্ণনা হয়েছে, যেই ধর্ম যাজন করলে আপনি মোক্ষ গতি, অর্থাৎ ওই ভগবানের নিরাকার নির্বিশেষ জ্যোতির্মণ্ডল, ওই সিদ্ধ লোকে যেতে পারবেন। আবার এই ধর্মে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে যেই ধর্ম যাজন করলে আপনি ভগবানের আরো বৈকুণ্ঠ আদি ধাম পেতে পারেন। আবার এমন এই ধর্ম এখানে বর্ণিত হয়েছে, যা যাজন করলে ভগবৎ চরণে প্রেম লাভ হবে, আর সেই প্রেম লাভের ফলে ভগবত ধাম লাভ হবে, নিত্য ভগবত সেবা পাওয়া যাবে। তাই স্বর্গপ্রাপক ধর্ম, মোক্ষ প্রাপক ধর্ম, বৈকুণ্ঠ প্রাপক ধর্ম এবং ভগবত প্রেম প্রাপক ধর্ম নিরূপিত হয়েছে। 4 প্রকারের ধর্ম নিরূপিত হয়েছে এই ভাগবতে। এমনই পরম সংহিতা এই ভাগবত। কিন্তু এই ভাগবত শ্রবণ কারা করতে পারবে? মনে রাখতে হবে, কারা এই ভাগবত শ্রবণের অধিকারী? নির্মৎসরণাং সতাং। বলছে নির্মৎসর হতে হবে। তাহলে মৎসর কাকে বলে আগে জানা দরকার। বলছেন আমাদের শরীরের মধ্যে 6টা রিপু আছে, শত্রু সবার মধ্যেই আছে। 6টা শত্রু নিয়ে আমরা জন্মেছি: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এই 6টার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এই 5টাকে নিয়ে অত ভয় নেই। এদের এক পথে আছে, অন্য পথে পরিচালনা করা যায়। কিন্তু এই মাৎসর্যরূপী যে রিপুটা আছে, এটিকে কোনো পথে কোনোভাবে ঘোরানো যায় না। তাই এই রিপুটা যদি থাকে, তাহলে সে কখনোই ভক্তি পথে প্রবেশ করতেই পারবে না। তাহলে মাৎসর্য কাকে বলে জানা দরকার। মাৎসর্য মানে মত্ত করতি ইতি মৎসরা, অর্থাৎ পরের ভালো দেখলে নিজের ভেতরটা জ্বলে যায়, এর নামই মাৎসর্য। কিছুই না, আপনার কোনো একটা পয়সা খরচা করতে হচ্ছে না, আপনার শরীরে কোনো পরিশ্রম করতে হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কেন? ওর এত হয়ে গেল, আমার কেন হলো না? ওর কেন এত হয়ে গেল, এতেই জ্বলে যাচ্ছে। এই মাৎসর্য দোষ থাকলে কখনোই কিন্তু ভাগবত ধর্ম যাজন করবার অধিকার হবে না। তাই এই মাৎসর্যরূপী দোষকে দূর করতে হবে। আর নির্মৎসর হলেই তবেই এর অধিকার হয় ভাগবত কথা শ্রবণের। এমন সাধু সজ্জনগণ যারা নির্মৎসর, তাদের দ্বারা নিষেবিত এই ভাগবত। এমন এক ভাগবত এক জাতীয় বস্তু, যা শ্রবণ করলে শিবদম মঙ্গল হবে। বুঝেই শোনো আর না বুঝেই শোনো, শুনলেই মঙ্গল। শিবদম
আর কি হবে জানো? এই ভাগবত কথা শুনলে একটু কষ্ট হচ্ছে বটে মাটিতে বসে বসে, কিন্তু কি হবে জানো? তাপত্রয়োন্মূলনম। তিন তাপ আমাদের যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারকার করে দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে, এই তিন তাপ চলে যাবে। তাপত্রয়োন্মূলনম। কতগুলি কাজ দেখুন, তিনটে তাপ দূর করে দেয়, পরম মঙ্গল এনে দেয়, এবং নির্মৎসর মাৎসর্য শূন্যতা সেই গুণও এনে দেয়। এমনই পরম সংহিতা মহামুনি ব্যাসদেব গোস্বামী পাদ তিনি এই রচনা করেছেন। আর এই ভাগবত কথা হচ্ছে ধারাপাড়াতে প্রাণগৌরের কুটিরে ভাগবত কথা হচ্ছে, আমরা শুনতে যাব। এই যে ইচ্ছা, শোনবার ইচ্ছা হলেই কি হয়? শুশ্রুভি, শোনবার ইচ্ছাকে বলে শুশ্রুভি। এই শোনবার ইচ্ছা হলেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। শোনেননি, শুনতে যাবেন, এই ইচ্ছাটা করেছে। শুনলেই যদি ভগবানকে ধরা যায় হৃদয়ে, তাহলে শুনলে কি না হবে? শোনবার ইচ্ছাতেই যদি এমন হয়, শুনলে কি না হবে? তাই শুনবার ইচ্ছা যদি হয়, ভগবানের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হয়ে যান, আটটা পড়ে যান। এমনই এই শ্রীমদ্ ভাগবত সাক্ষাৎ বেদরূপী কল্পবৃক্ষের পাকা ফল। নিগম কল্পতরুর গলিতং ফলং। গলিতং মানে ন উৎপাটিতং, অর্থাৎ কি না, কেউ গাছ থেকে ছিঁড়ে আনেনি, তুলে আনেনি, পেরে আনেনি। আপনি পাকা ফল যেমন পড়ে যায় না পেকে, গাছ থেকে সুপক্ক ফল যেমন করে ভূমিতে মাটিতে পড়ে যায়, তেমনভাবেই এসেছে এই ফল, তেমনভাবে আমরা পেয়েছি। আচ্ছা, তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, পাকা ফল, গাছ পাকা ফল যদি উঁচু ডাল থেকে পেকে পড়ে যায়, তাহলে তো সেটা ফেটে যায়, থেতলে যায়, ওটা তো আর সেবার যোগ্য থাকে না, তাই না? একটা গাছ পাকা মিষ্টি ফল উপর থেকে পড়ে গেল, আর সেই ফলটা কি গোটা থাকবে? ফেটে যাবে না? নষ্ট হয়ে যাবে না? বলে না, কখনো কখনো এরকম হয়। পাকা ফল একবারে টুসটুসে পাকা আম মনে করেন, তুলতুল করছে, গাছ পাকা, আর সেটা ওপর থেকে পড়েছে মাটিতে, কিন্তু গোটা আছে। কেমন করে? বলে গাছের একটা ডালে লেগেছিল, সেখান থেকে খড়ের গাদাতে পড়েছে, খড়ের গাদা থেকে পাশে ছিল ওই আরো অনেক পাতা টাতা জড়ো করা ছিল, তার উপর পড়েছে, সেখান থেকে গড়িয়ে মাটিতে এসেছে। এরকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় পড়তে এসেছে, তো তাই পাকা তুলতুলে নরম হলেও গোটা আছে, এরকম হয়ে গেছে মনে করেন, এরকম হতেই পারে। বললো ওই রকম ভাবেই পাকা ফল হলেও গাছ থেকে আপনি পড়লেও গোটা আছে। কেন? বলে ওই যে শাখায় শাখায় লাগতে এসেছে। নিগম কল্পতরুর গলিতং ফলং। নিগম কাকে বলে? বলে বেদকে নিগম বলে, অর্থাৎ ইতরাম গময়তি স নিগম। আমাদের মনের মধ্যে ইতর বাসনা, ইতর কামনা যা সমস্ত আছে, যা স্মরণ শ্রবণ কীর্তন করলে দূরীভূত হয়, তার নামই হলো নিগম, অর্থাৎ বেদ। তাহলে বেদরূপী কল্পবৃক্ষ, গাছটা হচ্ছে বেদ, আর সেই বৃক্ষের একেবারে উঁচু ডালে এই ফলটা ছিল। গাছ যতই সুস্বাদু হোক, মনে রাখবেন, গাছ, এটা কি গাছ গো? বলে এটা হিমসাগর আম গাছ। এটা কি গাছ? বলে এটা ল্যাংড়া আম গাছ। আম হচ্ছে সমস্ত ফলের মধ্যে রাজা। তাহলে সেই যতই সুস্বাদু সুমিষ্ট আম হোক না কেন, আম গাছের ডালে, আম গাছের পাতায়, আম গাছের শিকড়ে, কিংবা আম গাছের ছালে, কাণ্ডের মধ্যে সেই স্বাদ পাওয়া যাবে? গাছের মূল স্বাদ আছে গাছের ফলের মধ্যে, তাই তো? কি বোঝা যাচ্ছে তো?
আমি তো তোমাদের মতো ভাষা বলতে পারি না, কি করবো আর। তো সুপক্ক ফল, গাছের মূল সারটাই হচ্ছে গাছের ফল। তাই নিগম বেদরূপী কল্পবৃক্ষের পাকা ফল, তার মানে বেদরূপী কল্পবৃক্ষের সার, সেইটা ফল, সেই হলো শ্রীমদ্ ভাগবত। সেটি আপনি আপনি এসেছে, কেউ টেনে আনলে, ছিঁড়ে আনলে, হয়তো এখনো পাকেনি, আরো 1 মাস গাছে থাকলে আরো পাকা হতো, আরো স্বাদ হতো। তাই গাছের থেকে তুলে আনা ফলটা অত স্বাদ হয় না, কিন্তু গাছে পাকলে তার স্বাদ আরো বেশি হয়। আপনারা গ্রামের মানুষ ভালোই জানেন এটা, আর আপনাদের ভাগ্যে জোটেও বটে। শহরের লোক কার্বাইড খেতে খেতে তারাও হয়তো বাইট বাইট হয়ে গেছে। তো যাই হোক, সেই বেদরূপী কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল হয়েও গোটা কিরকম করে আছে বলছেন, শিষ্য প্রশিষ্য শাখা পরম্পরায়া সনৈ অখণ্ড মেবাবতীর্ণম। বেদরূপী কল্পবৃক্ষ ফলটা, পাকা ফলটা যখনই গাছ থেকে টপ করে পড়েছে, ব্রহ্মারূপী শাখাতে এসে আটকেছে। ব্রহ্মারূপী শাখা থেকে এসেছে নারদরূপী শাখা, নারদরূপী শাখা থেকে ব্যাসরূপী শাখা, ব্যাসরূপী শাখা থেকে শুকরূপী শাখা, আর সুখ থেকে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে এসেছে। আর সুত গোস্বামী তখন পেয়ে গেছে, আর সুত গোস্বামী আমাদের শৌনকাদি আদি ঋষিবৃন্দের কাছে জানিয়েছেন। আর এইভাবে আমরা এই ভূমিতে ভাগবতকে পেয়েছি। অর্থাৎ ভগবান নিজেই এই ভাগবত প্রথম বলেছেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা বলেছেন নারদকে, নারদ বলেছেন ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব বলেছেন, ওটাকে আবার বিস্তার করে, ওটা তো চতুশ্লোকী রূপে বলছিলেন, ব্যাসদেব সেটাকে 18,000 শ্লোকে বিস্তার করে সুখদেবকে বলেছেন। আর সুখদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে লক্ষ্য করে বলেছেন। আর সেখানে সুত গোস্বামী ছিলেন, সুত গোস্বামী পাদ শৌনকাদি ঋষিবৃন্দের নিকটে নৈমিষারণ্যে এই ভাগবত বলেছেন। আমরা এই ভাগবতকে নৈমিষারণ্যে পেয়েছি সুত গোস্বামীর নিকট থেকে। তাই সুত গোস্বামী হচ্ছেন এই ভাগবতের প্রথম বক্তা, প্রবক্তা, মানে যার মাধ্যমে আমরা এই ধরাধামে পাচ্ছি, সবার কাছে সহজলভ্য হলো। এমনই শ্রীমদ্ ভাগবত বেদরূপী কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল এবং উচ্চ ডালে থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে আপনি আপনি বিগলিত হয়ে পড়লে আমরা অখণ্ডভাবে ভাগবতকে পেয়েছি।